جب کفار مکہ بہت تکالیف دینے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ پس منظر ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد کے مکان جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس مشورہ سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ رات کے آخری پہر جب آپ گھر میں تھے کہ کفار نے آپ کا مکان گھیرے میں لے لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں ٹھہر گئے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے من پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کر غار میں انڈے دے دیے۔ جب کفا ایک آپ تھے جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دہا للہ دائیں۔ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع کر یا دعا کرنے والے جب تک دعا کریں، ہم پر شکر واجب ہے۔ رمضان کے مہینے میں بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی اسے جنگ بدرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رجب 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے نخلا بھیجا۔ اتفاق سے وہاں ان کی مڈاٹ بھیٹر قریش کے ایک دستہ سے ہوئی۔ اس موقع پر قریش کا ایک آدمی قتل ہوا اور 2 گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے۔ اس جھڑپ میں جو لوگ قتل اور گرفتار ہوئے تھے وہ معززین قریش میں سے تھے۔ ان میں عمرو بن الحضرمی بھی شامل تھا۔ اس لیے قریش جو پہلے ہی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے اس واقعہ سے اور بھی مشتعل ہو گئے اور اپنے آدمیوں کا بدلہ لینے پر تل گئے۔ اسی دوران مکہ میں یہ خبر اڑ گئی کہ مسلمان قریش کا کاروان تجارت لوٹنے آ رہے ہیں۔ اس خبر پر قریش بڑے زور و شور کے ساتھ حملہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین تن، من، دھن سے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، مگر آپ انصار کی مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے قبیلہ خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے انصار کے نمائندے کی حیثیت سے عرض کیا: میرے اوقا، جہاں آپ تشریف لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس سے چاہیں تعلق منقطع کر لیجئے، جس سے چاہیں قائم رکھیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے کچھ لینا چاہیں یا ہم کو دینا چاہیں، ہم دونوں کے لیے حاضر ہیں۔ آپ ہمارا جس قدر مال قبول فرمائیں گے اس سے ہم کو زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ سے ہم کو سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا: ہم موسی کی امت کی طرح نہیں ہیں، جس نے موسی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا اب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ جاندار تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وفود مسرت سے چمک اٹھا، اور آپ رمضان دوحہ بے مطابق 123 میں 313 مسلمانوں کو لے کر، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس دوران قریش کا لشکر، جس میں 1000 پیدل سپاہ اور 100 سوار تھے، مدینہ کے قریب بدر پہنچ کر مناسب موقعوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ حضرت علی بھی اپنی مختصری فوج کے ساتھ میدان بدر پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں اور کفار قریش کی فوجوں میں کوئی مناسبت نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے۔ کافروں کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی، تلوار، گھوڑے اور دیگر ساز و سامان کی بھی کافروں کے پاس کمی بھی تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف اللہ کا سہارا تھا، جس سے وہ گڑ گڑا کر درد کی فریاد کر رہے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں نہایت الحاح زاری سے مصروف دعا تھے۔ یہ بڑے امتحان و آزمائش کا وقت تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو خود ان کے بزرگ اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے
इस्लाम की मोहब्बत तमाम रिश्तों पर गालिब आचकी थी। चनांचा मैदान जंग में हज़रत अबू बकर की तलवार अपने लख्त जगर अब्दुर्रहमान के मुकाबले के लिए बेनियाम हुई। हज़रत उमर की तलवार अपने मामों के खून से रंगीन हुई। हज़रत हज़ीफ़ा को अपने वालिद उक़बा के मुकाबला पर आना पड़ा। अल्लाह ने मुसलमानों की गैबी मदद फरमाई, जिसका जिक्र सूरा इन्फाल में मौजूद है। इरशाद हुआ, उस वक्त को याद करो जब कि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताली ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे। और अल्लाह ताली ने ये अमदाद बाज इसलिए की कि तुम्हें बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ग़ज़वा बद्र में अल्लाह ताली ने मुसलमानों की मुख्तलिफ तरीके से मदद फरमाई। फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो कुफार की गर्दनों पर मारें और उनकी पूर पूर तोड़ दें, ताकि उनके हाथ तलवार चलाने के और पैर भागने के काबिल न रहें। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनकरियों की एक मिट्टी भरकर काफिरों की तरफ फेंकी, जिसे एक तो अल्लाह ताली ने काफिरों के मुना और आंखों तक पहुंचा दिया, और दूसरे उसमें ये तासीर पैदा फरमा दी कि उससे उनकी आंखें चंधिया गईं और उन्हें कुछ भाई ना देता था। ये मौजिज़ा भी उस वक्त अल्लाह ताली की मदद से जाहिर हुआ और मुसलमानों की कामयाबी में मददगार साबित हुआ। इस ग़ज़वा में मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई। इस जंग का होना अल्लाह ने लिख रखा था, क्योंकि अल्लाह की तकदीरी मुशियत यही थी। कुरान के बकूल बिया ईमान व कुफ्र में इम्तियाज़ का असल बन गई था कि जो ईमान पर जिंदा है तो वो दलील के साथ जिंदा रहे और उसे यकीन हो कि इस्लाम हक है, और जो कुफ्र के साथ हलाक हो तो वो भी दलील के साथ हलाक हो, क्योंकि उस पर यह वाज़ेह हो चुका है कि मुसलमान हक पर हैं और मुशरकीन का रास्ता गमराही और बातिल का रास्ता है। बाज़ रवायात में है कि अबू जहल ने मक्का से रवांगी के वक्त काबा का पर्दा पकड़कर दुआ की थी कि खुदावंदा दोनों फरीक में से जो आली वाकरम हुआ से फतह दे। आखिर जो मांगा था सामने आ गया। एक तरफ तो वो खुद 19 सरदारों के साथ बरी तरह मारा गया। कुरैश के 70 सरदार गिरफ्तार हुए। इस तरह खुदा ने उनकी जड़ काट दी। बद्र के मकाम पर वो मुतवक्का मफ्तूह बनकर जाम व सैयद लंड हाना चाहते थे, मगर उन्हें मौत का प्याला पीना पड़ा। जश्न तरब और महफिल सुरूर व नशात तो मुनाक़द न कर सके। हाँ, नूहा व मातिम की सिफ़ें बद्र से मक्का तक बिछ गईं। जो माल अबू जहल तफाखिर और नुमाइश पर खर्च करना चाहता था, वो मुसलमानों के लिए माल गनीमत बना। कुरान पाक में सूरा इन्फाल में ग़ज़वा बद्र का जिक्र बयान गया है। इसमें से चंद आयतें ये हैं। तर्जुमा। और इस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि 2 गरवाहों में से एक गरवा तुम्हारा हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रख और काफिरों की जड़ काट दे। सूरह अनफाल की 9 आयत 7। तर्जुमा। ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर देगो। मुशरक ना खुश ही हूं जब तुम अपने परवरदगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे तुम्हारी मदद करेंगे। सूरह इन्फाल पारा 9 आयत 8। तर्जुमा। जब तुम्हारा परवरदगार फरिश्तों को इरशादर फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। सूरह इन्फाल। जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताली इसको सख्त अजाब देते हैं। चुनांचा अल्लाह ताली फिर मुसलमानों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं। तर्जुमा। ए अहल ईमान, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पेट ना फेरना, और जो शख्स पेट फेरेगा सिवाय उसके कि लड़ाई की कोई हिकमत हो या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, वो मस्ती है बाकी, और जो ऐसा करेगा वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बड़ी जगह है। सूरहुल इन्फाल। इस जंग में जहां बड़े अपना जोश और वलोला दिखा रहे थे, वहीं जवान और बच्चे भी इनसे किसी तरह पीछे न थे। बच्चों, मुहाज जंग पर बड़ों ही की तरह कारनामे सर अंजाम दिए। ये नौजवान अपने बड़ों के शाना वस्त मैदान पहुंचे और एक ऐसा कारनामा इंजाम मुंह दिया जो शायद
बड़बड़ों के भी नामुमकिन होता। अबू जहल तलवारों के साए में तीरों और नेज़ों की बाढ़ में था। इसके साथ ही कहते जाते थे कि देखो अबवाल हिकम, अबू जहल का लक़ब को कोई गुजंद न पहुंचे। इतने परे के बावजूद दो नौजवान इस तक पहुंचने और उसे जहन्नम वासिल करने में कामयाब हो गए। इस जंग में शरीकू एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि मैं जंग के रोज सफ के अंदर था कि देखा दाएं और बाएं दो नौजवान खड़े हैं। इनकी मौजूदगी से मैं बहुत हैरान हुआ। इतने में एक नौजवान ने दो सरे से छिपते हुए मुझसे आहिस्ता से पूछा, चा जान अबू जहल कहाँ है? मैंने कहा कि तुम्हें अबू जहल से किया लेना है। उसने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि अबू जहल हुजूर को गालियां देता है। इस जात की कसम, अगर मैंने उसे देख लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह इसमें मेरी जान ही चली जाए। मुझे उस नौजवान की बात पर ताजुब हुआ। अभी चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि दूसरे नौजवान ने भी उसी अंदाज से पूछा। मेरी नजरें मैदान कारजार ही पर मरकूज थीं कि अचानक मुझे अबू जहल नजर आया तो मैंने उन नौजवानों से मुखातब होकर कहा, वो रहा दुश्मन इस्लाम और तुम्हारा शिकार। ये देखते ही इन दोनों ने शेर की तरह उस पर हमला कर दिया, फिर उसे खून में लथपथ छोड़ा और आन हजरत की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर मैदान जंग का वाक़या बयान किया। आपने दरियाफत फरमाया, तुम दोनों में से किस ने अबू जहल को कत्ल किया? दोनों बह एक वक्त बोले, मैंने। आपने फिर फरमाया, अच्छा अपनी तलवार दिखाओ। दोनों ने तलवारें दिखाएं जिन पर खून लगा हुआ था। फिर आप फरमाया, वाकई तुम दोनों ने ही उसे जहन्नम रसीद किया है।